Hello dear students, let us move to next part of the 15th chapter in the second PUC biology, and it is the biodiversity and its conservation. The biodiversity is represented by variety of life forms including the macromolecules which are present in the cells and including all the biomes and its varieties. There are three levels of biodiversity. One is genetic diversity, another is species diversity, and one more is ecological diversity. And in the previous video, I explained about the genetic diversity, which is the variations at the genetic level. Because of that only within the single species, the varieties can be observed. And the examples you have studied are the Rauwolfia ometeria, the chemical composition and its concentration varying from one species to another species which are growing in Himalayan ranges, and availability of variety of the rice and variety of the mango. Within a single species, the varieties are produced because of the genetic diversity. And in the today's video, I am continuing the next part of levels of the biodiversity with respect to the species diversity, its definition, how it is helpful, and what is the example for species diversity. So let us move to the definition of species diversity. Diversity at the species level is called species diversity. So already you have studied the genetic diversity. ಯಾವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀನ್ಸದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So because of genetic diversity only we can see the diversity in the species. Diversity at the species level is called species diversity. Genetic level ಒಳಗೆ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. When the diversity is observed at the species level, it is called species diversity. Species richness refers to number of species per unit area. Remember this particular definition. What is species richness? Species richness ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನ, ಯಾವುದೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋರಿ, ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, it refers to number of species per unit area. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಒಂದೇ ಥರದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಆ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವನ್ನೆಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು relative abundance with which each species is represented in an area. See, species richness ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವನ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಥರದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟವ, ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವನ್ನೆಸ್. ಅಂಥವೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಅದೇ ಏರಿಯಾನಾಗ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವನ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. The example for the species diversity which is given in the syllabus is Western Ghats have greater amphibian species than Eastern Ghats.
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಶೋ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳೊಳಗೆ ಎಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ದು ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಎಂಫಿಬಿಯನ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ದೆನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇದೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟದ, ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಇವನ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Then moving to the next one. One more level of the biodiversity, it is ecological diversity. What is the definition of ecological diversity and what are the examples with respect to the ecological diversity in our country? First, let us have a look on definition of ecological diversity. Diversity at the ecosystem level is called ecological diversity. See, ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅವ. ಯಾವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಹೊಸ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Diversity at the ecosystem level. What is ecosystem? It is a functional unit of the ecology where interaction between the living organisms, that means biotic components, and interaction with the abiotic component is observed, and that functional unit of ecology is called ecosystem. Diversity at the ecosystem level is called ecological diversity. If we consider only our country, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳವ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವು ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ನಿಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರಲ್ ರೆಫ್ಸ್, ಈ ಹವಳದ ದಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕೋರಲ್ ರೆಫ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹವಳದ ದಂಡೆಗಳು ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the alpine meadows, and we have estuaries. All these are the different ecosystems which are found in our country. ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ಥನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ we can see different types of ecosystems. All those ecosystems together present on the earth, they represents the biome. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಯೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ecological diversity, and all these are the different ecosystems found in our country representing ecological diversity. So all the three diversities you have studied. The diversity at the genetic level within a species is called the genetic diversity. The diversity at the species level is called species diversity. Diversity at the ecosystem level is called ecological diversity. Number of genes change ಆದಂಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ,
Genetic diversity always leads to species diversity, and species diversity accounts for ecological diversity. These are the three levels of biodiversity. So let us move to the next part of the chapter. Number of species on earth, global species diversity, the very interesting bit of the chapter. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅವು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್, ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್, whatever it is. The variety is important. To which it is belonging is not important. How many varieties of the species are present on the earth? It is described with the term global diversity. Globe, entire earth. ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ the number of species on earth that represents global species diversity. To study this one, first you need to know about the expansion of IUCN. What is its expansion? IUCN stands for IUCN. What is its expansion? IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. This is the expansion of IUCN. Once again I repeat, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. This is the expansion of IUCN. This particular organization, it counts and it calculates, it observes, it notifies what is the species diversity in the entire globe. How many species are present on the earth, whether their number is increased or their number is decreased. And by this observation, this organization categorizes some particular categories like extinct ಅನ್ನೋ ಕೆಟಗರಿನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಟಗರಿ ಅದ, ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರಿ ಅದ, ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರಿ ಅದ, ರೇರ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರಿ ಅದ. ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪಿಸೀಸು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ವಿಥಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 50 years, if it is not observed in any part of the earth, it is declared as extinct. ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದೊಳಗೂ ಅದು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬದುಕೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲೇ ಬದುಕಲಿ, ಅದು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ IUCN, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. According to the estimation of IUCN in the 2004, already 16 years has completed. 2004ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಒಳಗೆ IUCN ಮಾಡಿದಂಥ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? The total number of plant and animal species are more than 1.5 million species described so far. According to IUCN estimation in the year 2004. 2004 ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಅಂಥ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಲಾರ್ದು ಎಷ್ಟವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But so far 1.5 million species are described so far, and this information is given by IUCN in the year 2004. One more person
whose name is Robert May, and this person estimated, according to estimation of Robert May, global estimate is 7 million, considering the species to be discovered in the tropics. Only 22% of the total species have been recorded so far. According to the estimation of Robert May, global estimate, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅವ ಅಂತಂದರೆ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅವ. Considering the species to be discovered in the tropics, that is only 22% of the total species have been recorded so far. Why the term tropics? Remember, tropical regions are always characterized by constant environmental conditions. They have a very thick forest, so that the biodiversity richness is more in the tropical area. The best example I can take is the tropical rainforests of Amazon. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಮೆಝಾನ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ some parts of the species richness with respect to Amazon rainforest. ಆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಮೋರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ 22% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಆ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟದ 22%. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ, ದ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ 7 million. According to IUCN in the 2004, how many species so far described, both plant and animal? It is 1.5 million. Then moving to the next part, number of species on earth, again with respect to global species diversity. What it tells, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈ IUCNದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರಕಾರ animals are more diverse, above 70%, than plants, including plantae and fungi. It becomes 22%. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫಂಗೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಏನದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 70%, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 22%. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸದು ಎಷ್ಟದ? 70%. ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 70%, that is, out of every 10 animals, 7 are the insects. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫಂಗೈನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ what I told, animals variety and number is maximum, it is 70%. So plants and fungi together they are representing 22%. Animals 7% ಅವ, 70%. ಆ 70% ಒಳಗೇ maximum number is represented by insects. Remember, the highest group on the earth in the group of animals is alone represented by insects. 10 animals ನಾವು ಏನಾರು ಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 10 animals ಒಳಗೆ 7 ಏನಿರ್ತಾವ, 10 animalsನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ among the 10 animals 7 are always insects. See, in this particular part you can clearly observe invertebrates. This 70% of total occupation is shown by insects only. ಅದರೊಳಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದದ? ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕಾ, ದೆನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯಾ. ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಪೋರಿಫೆರಾದಿಂದ ಉಳುಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ನಿಡೇರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತ್, ಅಸ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಂತ್, ಎನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ insects are included in the phylum Arthropoda. Crustaceans are also included in the Arthropoda.
ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಈ ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ represented by the insects. Number of fungi species is more than combined total of the fishes, amphibians, reptiles and mammals. See how interesting it is. This is the representation for vertebrates. ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಫಿಶಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 3 ಕಡೆನೂ ನೀರದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು ಯಾವುದು? ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Among the vertebrates, the largest group is of fishes. What is the sentence here? Number of fungi species is more than the combined total of fish, amphibians, reptiles and mammals. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ? ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸನ್ನು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೂ ತುರ್ನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ. ಅಂದರೆ ಅಮಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಂಗೈ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 3ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಗೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಸಸ್. ದೆನ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಸ್. Then only very short group is represented by the lichens. All these are very important. Among the invertebrates, the largest group is of insects. Among the vertebrates, the largest group is of fishes. And in the plants, the fungi are more than that of angiosperms. Actually, fungi are more than the combined total of fishes, amphibians, reptiles and mammals, excluding birds. ಇಡೀ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 70. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಸೇರಿ 22%. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ and 70% is represented by insect only. Number of fungal species is more than the combined total of fish, amphibian, reptile and mammals. The same image once again I have selected. It is little bit larger so that you can clearly observe and compare which group is highest among the invertebrates, vertebrates and plants. So moving to the next part, that is biodiversity in India. Let us know about the biodiversity richness of our country. What is the number of plant and animal species with respect to the Robert May estimation? What is the total land occupied by our country and how much of that is showing the biodiversity? India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. ಜಗತ್ತಿನ 12 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 12 ಮೆಗಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.4% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ? 2.4% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8.1% ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ? 8.1%. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 45,000 ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ 45,000 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 90,000 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. 90,000 to 1 lakh, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್.
ಈಗ 45,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 90,000 ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, 45,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು, 90,000ದಿಂದ 1,00,000 ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 12 ಮೆಗಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 2.4% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. It has 8.1% of the global species diversity. There are about 45,000 species of plants and 90,000 to 1 lakh species of the animals. So ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಮಿಲಿಯನ್. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ 22% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ more than 1 lakh species of plants and 3 lakh species of animals to be discovered and described. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ 1,00,000 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ, 3,00,000 ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 22% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿರೋವಂಥ more than 1 lakh species of the plants and 3 lakh species of the animals to be discovered and described. More than 70% of species recorded on the earth are animals and 22% of the species are plants. This is applicable for entire globe. ಇದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು. These are the points with respect to the biodiversity in India. Then moving to the next point with respect to the number of species on earth, again for global species diversity. ಒಂದು 2-3 ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆವಾಗಲೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದೋಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ total number of prokaryotes. This is important. While explaining the species diversity, actually prokaryoteಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ IUCN ಆಗಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳವ, ಆ ಥರದ್ದು ಸುಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ to identify the microbial species and to assign the taxonomic category. This is one thing. Then second one, in a laboratory many species cannot be cultured. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಟು ವಾಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. Even the global species diversity about the plants and animals is explained, but prokaryotes are not included in that and prokaryotic explanation is not given. So this is about the global species diversity
along with the biodiversity information of our country. Hope this explanation is clear for you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.